प्यारे विद्यार्थियों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं जिहड़ा टॉपिक करन जा रहे हैं उसका नाम है लिंग। ठीक है, और अज असीं लिंग की परिभाषा करांगे, उस दी किस्मां करांगे ते कुछ निज़म जिहड़े लिंग बदलो दे करांगे। बाकी लिंग बदलो दे कुछ शब्द उदाहरण के तौर पर जिहड़े करने वो आपां कल करांगे। ठीक है, सब तो पहलां तुसीं इस तस्वीर नूं वेख रहे हो, इस विच तुहानूं नज़र आ रहा है कि एक कपड़े धो रहा है आदमी। ठीक है, नीचे तो लिखा होया, मैं पढ़ांगी, धोबी कपड़े धो रहा है। जिवें कि लिखा होया है धोबी, ये की है शब्द का एक रूप। ठीक है, शब्द दे इस रूप तो सानू ये ज्ञान हो गया कि एक ही है, एक पुरख जाति नाल संबंधित है। ठीक है, शब्द का ये रूप एक किहड़ी जाति नाल संबंधित है? पुरख जाति नाल। पुरख मतलब आदमी। ठीक है, पुरख जाति नाल संबंधित है। और इसी तरह दूसरी तस्वीर नूं वेखो तुसीं, इस विच एक औरत आ, वो कपड़े धो रही। ठीक है, इत्थे वेखो शब्द लिखा है धोबण कपड़े धो रही है। ये जिहड़ा धोबण शब्द आ, इस दे इस रूप तो भी सानू पता चल गया है कि ये शब्द किहदे नाल संबंधित है? इस्त्री जाति नाल। ठीक है, किस नाल संबंधित है? इस्त्री जाति नाल। हुण मैं इहदी परिभाषा करांगी। वेखो, धोबण किहदे नाल संबंधित है? इस्त्री जाति नाल। सो शब्द के रूप तो ही सानू क्लीयर हो गया। चाहे तस्वीर ना भी हुंदी तां भी असीं शब्द नूं पढ़न तो ही समझ जाना सीगा कि ये इस्त्री जाति नाल संबंधित है। और इस तरीके नाल धोबी शब्द पढ़न दे नाल ही सानू ये पता लग जाना सी कि पुरख जाति नाल संबंधित है। सेम एज वेखो नीचे, लड़का अंब चूप रहा है। लड़का जिहड़ा शब्द आ, लड़के शब्द तो भी सानू पता चल गया कि पुरख जाति नाल संबंधित है। और इधर वेखो, लड़की की तस्वीर दी गई है और थल्ले बनाया लिखा होया लड़की खाना बना रही है। लड़की भी शब्द का रूप है। ठीक है, शब्द के इस रूप तो ही सानू क्लीयर है कि शब्द जिहड़े आ इस्त्री जाति नाल संबंधित हन। सो हुण असीं करांगे परिभाषा। क्लीयर हो गया? जिवें धोबी दिता सी, धोबण, लड़का, लड़की, भाव शब्द के जिस रूप तो इस परिभाषा नूं तुसीं अपनी कॉपीज़ के उपर जरूर लिखना है बेटा। पहलां ये परिभाषा ही लिखनी सारिਆਂ ने। शब्द के जिस रूप तो, शब्द के जिस रूप तो उसदे पुरख, उसदे पुरख, जिवें लड़का, लड़का की सीगा? पुरख। पुरख जां इस्त्री जाति, पुरख जां इस्त्री जाति दे होण संबंधी, पता लगता है, दे होण संबंधी पता लगदा है, उसनूं लिंग आखदे हन। ठीक है, उसनूं लिंग आखदे हन। उसनूं लिंग आखदे हन। वेखो, जिद्दां मैं परिभाषा लिखी इसी तरीके नाल तुसीं अपनी कॉपी के उपर लिखनी है। शब्द के जिस रूप तो, ठीक है, रूप मैं हुणे दस्सिआ सी जिवें धोबी। ठीक है, वो शब्द के रूप तो भावें कि नाल तस्वीर ना भी दित्ती होवे, धोबी शब्द पढ़न दे नाल ही सानू इस गल का ज्ञान हो जाता है कि वह पुरख जाति नाल संबंधित है। ठीक है, सो शब्द के जिस रूप तो उसके पुरख जां इस्त्री जाति दे होण संबंधी पता लगता है, उसनूं लिंग आखदे हन। हुण असीं करांगे नीचे दियां लिंग दियां किस्मां। ठीक है, हुणे आपां शब्द के किन्ने रूप पढ़े सीगे? लिंग दियां किस्मां। हुणे आपां पढ़िया सी लड़का ते लड़की। ठीक है, ये की किन्ने रूप सीगे लड़का एंड लड़की? दो। सो इहदा मतलब लिंग दियां किस्मां किन्नियां होणगियां? दो। ठीक है, किन्ने किस्मां लिंग दियां? दो। शॉर्ट च मैं लिख दिंदी हां, लिंग दी किस्मां किन्नियां? दो। नंबर ऊड़ा, पहला हैगा पुलिंग। पुलिंग वो हुंदे आ जिहड़े
ਪੁਰਖ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੜਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ। ਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ? 2। ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿੰਗ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਆ? ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਲੜਕਾ ਤੋਂ ਲੜਕੀ, ਲੜਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਲੜਕਾ ਪੁਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਿਯਮ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਨਿਯਮ ਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਫਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 3 ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਵੇਖੋ। ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਤਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਆ? ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕੁੱਕੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੱਕੜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੁਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਵਾ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਮੁਕਤਾ, ਕੁੱਕੜ। ਰਾੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੁਕਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਡਾੜਾ, ਅਡਾੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਨਾ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਸਿਆਰੀ, ਨਾ ਬਿਆਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕੁੱਕੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੱਕੜ ਪੁਲਿੰਗ ਆ ਨਾ, ਮਰਦ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਪੁਰਖ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕੁੱਕੜ, ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਰਾੜਾ ਅੱਖਰ ਕੀ ਆ? ਮੁਕਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ? ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ। ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕੜ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੁੱਕੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ 2-3 ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਬੂਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਰਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਬੂਤਰੀ। ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਰੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਪਹਾੜ। ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਪਹਾੜੀ। ਅਡਾੜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਹਾਰੀ ਲਗਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਾਂਦਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਂਦਰ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ? ਬਿਹਾਰੀ। ਬਿਹਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਬਾਂਦਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ, ਜੇਕਰ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2 ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 3 ਨਿਯਮ ਕਰਨੇ ਆ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ,
ठीक है। पहला कर दिता आप बिहारी लगा के ਉਹਦੀ स्त्रीलिंग बना सकते हैं, ठीक है। दूजा निज़म करांगे अंत विच कन्ना लगा के, ठीक है। अंत विच कन्ने की वरतों करके, कन्ना लगा के, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 3 ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੇਵਕਾ, ਸੇਵਕ। ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸੇਵਕਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਕਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਕੰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ। ਸੇਵਕ ਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੇਵਕਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਅਧਿਆਪਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਪਾ ਅਤੇ ਕੱਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁਣ, ਕੰਨਾ, ਕੱਲਾ ਕੰਨਾ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਕੰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਤੀਜਾ ਨਿਯਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਾਇਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ, ਕੰਨਾ। ਗਾਇਕ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਾਇਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਕਿ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਆ ਕਿ ਕੰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਤੀਜਾ ਨਿਯਮ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਨਿਯਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਪਰ ਕਰਾਂਗੇ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 3 ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਰਦਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਰਾ ਵੇਖੋ ਮੁਕਤਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਮੁਕਤੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਕੰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਨੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਔਂਕੜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਰਾ। ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਰਦਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ, ਨੀ, ਨੰਨੇ ਬਿਹਾਰੀ ਨੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਨੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਨਾਣਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਰਾ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆ ਮੁਕਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ, ਸਰਦਾਰਨੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੇਰ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ 'ਤੇ, ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਨੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਮੋਰ। ਮੋਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਮੋਰ ਨੀ, ਨੰਨੇ ਬਿਹਾਰੀ ਨੀ, ਮੋਰ ਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ 3 ਨਿਯਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਔਰ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, 1 ਮੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ 2-3। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫॉर एग्जांपल पहला हैगा जिवें मैं करा मुंडा, ठीक है, मुंडा तो कुड़ी बनेगा, इत्थे कोई भी नियम लागू नहीं हुंदा, ठीक है। मुंडा तो कुड़ी, राजा तो राणी, ठीक है, इत्थे भी कोई नियम लागू नहीं हुंदा, ठीक है। और इस तो इलावा मित्र, सहेली, बहुत सारे इहो ਜਿਹੇ रिश्ते हैगे जिन्हां नूं पुलिंग तो स्त्रीलिंग बदलते समय कोई भी नियम लागू नहीं हुंदा। उत्थे उन्होंने एज इट इज़ आपां नूं याद करना पैंदा है। मुंडा तो कुड़ी, राजा तो राणी, मित्र तो सहेली, ठीक है, पिता तो माता। क्लीयर हो गया? आई होप कि क्लीयर हो गया होवेगा। सिर्फ इन्हां नियमां नूं तुसीं ध्यान नाल समझना वा ते लिंग बदलो दे विच परिभाषा जिहड़ी आ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। लिंग बदलो की परिभाषा लिखनी है तो इसदियां किस्मां लिखनियां है। सिर्फ इत्थों तक तुसीं अपनी नोटबुक ते नोट करना है, बाकी सारे नियम जिहड़े उन्हां नूं याद करना है, ध्यान नाल समझना है। और कल असीं इहदे लिंग बदलो दे अगे करांगे, ठीक है। धन्नवाद।